सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो ड्राइविंग टिप्स एंड टैक्नीक। अज आप गल करांगे गड्डी का तेल बचाने लई असीं किहड़े टिप्स आप यूज़ कर सकते जिहदे नाल असीं अपनी गड्डी की फ्यूल नूं सेविंग कर सकते हैं। मैं तुहानूं 16 फ्यूल सेविंग टिप्स दूंगा जिहड़े कि तुहानूं समझने बहुत जरूरी आ। एक वधिया ड्राइवर बनने वास्ते, वधिया ऑपरेटर बनने वास्ते ये टिप्स तुहाडे लई बहुत जरूरी आ। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ घट फ्यूल खर्चोगे तो आप अपने इन्वायरमेंट नूं क्लीन कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तुसीं देखिया होना कि लॉकडाउन दे विच जलंधर तो हिमाचल दीयां पहाड़ियां भी दिखदियां सीगियां। उहदा कारण यही सीगा कि ट्रैफिक बंद सीगी, गड्डियां बंद सीगियां, इंडस्ट्री बंद सीगी, इस करके पूरी हवा साफ हो गई सी। और आप कोशिश करांगे कि असीं अपने फ्यूल नूं घट तो घट खर्चीए जिहदे नाल कि साडी जेब ते भी घट खर्च पऊगा और असीं अपनी गड्डी की भी साਂਭ संभाल कर सकते हैं। आओ आपां गल करते हैं फ्यूल सेविंग टिप्स ते। हुण आपां स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 1 ते हैगा जदों गड्डी रुकी होवे तां इंजन बंद रखो। मोस्टली जदों कई बार मेरे वीर मैं देखा कि जदों रैड लाइट हुंदी आ वो अपनी गड्डियां स्टार्ट ही रखते हैं। जेकर वो 3 मिनट का स्टॉप आ तो तुसीं अपनी गड्डी नूं जरूर बंद कर लो और जदों ग्रीन लाइट होवे उस तो बाद ही तुसीं स्टार्ट करो। तो जिद्दां हुण कई बार रश पै जांदा, रोड ते जाम लग जांदा, तां भी तुसीं अपनी गड्डी नूं बंद कर लो। तो हुण आपां गल करते हैं नैक्सट, गड्डी नूं स्टार्ट करके ना छड्डो। इस नाल तेल की बर्बादी और पुर्जों की घसावट होती है। मतलब कि जिन्नी देर आप गड्डी नूं स्टार्ट करके रखांगे तो अपनी गड्डी के पुर्जे भी घस रहे हैं। इस करके गड्डी नूं लोड़ नहीं हैगी तो उन्होंने बंद रखो। नंबर 3, ट्रैफिक सिग्नल से ज़्यादा टाइम रुकण ते इंजन बंद रखो। जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि ट्रैफिक जेकर रैड लाइट है तो अपनी गड्डी का इंजन बंद कर दो। नंबर 4, खड़ी गड्डी नूं तीजे गेयर में ना चलाओ। कई बार मैं भी देखता हूँ कई की करते हैं कि वो अपनी दूसरे या तीसरे गेयर के विच गड्डी नूं चलाउंदे आ, उहदा जोर लगदा इंजन का। जदों जोर भी लगदा तां भी तुहाडी गड्डी ने फ्यूल उदों तेल ज़्यादा खाना आ। इस करके उहनूं फस्ट गेयर के विच ही तोरो। ते अगे आ गया जी नंबर 5, गड्डी नूं लोड़ींदा वड्डा गेयर तुरंत दो। हुण कई बार देखदा कि हाईवे ते आपां जा रहे हैं, वो दूसरे गेयर के विच ही रेस दे रहे हैं, स्पीड नाल भजा रहे हैं, पर उसकी गड्डी वो भज नहीं रही, इंजन की RPM ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि वो उत्थे भी तेल ज़्यादा खा रही है। इस करके उन्होंने प्रॉपर अगला जेकर वो गेयर अगों मंगती है तो उन्होंने तीसरा गेयर, चौथा गेयर जरूर दो। नंबर 6, क्लच ते पैर रख के गड्डी ना चलाओ। हुण इत्थे भी कई मेरे वीर बहुत गलतियां करते हैं कि वो चलती हुई गड्डी ते कई बार क्लच नप के रखते हैं, और इदा ना करो। इदा करने नाल एक तो तुहाडी गड्डी तेल भी ज़्यादा खा रही है, दूसरा तुहाडा जिहड़ा क्लच है वो भी खराब हो रहा है, उसकी लाइफ घट रही है। इस करके क्लच ते पैर रख के गड्डी कभी ना चलाओ। नंबर 7, बार बार एकदम एक्सीलेटर नूं ना दबाओ। ज़्यादातर ये काम जंग एज मुंडे करते आ कि वो की करते अपनी गड्डी नूं बार बार रेस दई जाओगे, और इदा करने नाल भी गड्डी जिहड़ी आ वो तेल ज़्यादा खांदी आ। ते अगे आ गया जी नंबर 8, करड़ी ब्रेक ना लगाओ। हुण जिद्दां कई बार देखा कि हाईवे ते स्पीड ना आके ब्रेक मारते हैं बहुत जोर के नाल, जद कि उन्होंने जरूरत नहीं होंदी इन्नी जोर नाल ब्रेक लाने की। उहदे नाल दो चीज़ां का नुकसान होंदा। एक तो सब तो वड्डा नुकसान होंदा गड्डी के टायरां का, वो टायर घसदे आ, ठीक है जी। दूसरा जिहड़ी तुहाडी गड्डी आ उदों तुहाडे कोलों अनकंट्रोल भी हो सकती है कि तुसीं यकदम ब्रेक लाउंदे आ। तीसरा कि कोई मगरों गड्डी आउंदी आ वो भी तुहाडे विच वज सकती है। इस करके करड़ी ब्रेक कभी नहीं मारनी चाहिए। और की हुंदा है कि एक काम होर हो जाता कि जदों आपां अपनी गड्डी की जोर नाल ब्रेक लाउंदे आ, एकदम ही ब्रेक लाउंदे आ, तां
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇਅਰ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 9, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 10, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 11, ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 12, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਚੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 13, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਅਰਲੀ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਰੂਟ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 14, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ 15, ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 16, ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਦੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਅਰ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਊਗੀ ਗੱਡੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ 16 ਟਿਪਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਸਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਯਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਭਰੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਲਓ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਿੰਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਵਿਧੀ ਜੱਸੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਾਵੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।